تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري احمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قل حمد اور قل شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے۔ آج کا پروگرام، آج کا جو مسنون خطبہ ہے وہ اس مسئلے پر ہے کہ ہم اللہ کی ایمان کے بعد اللہ رب العالمین نے جن جن پر ایمان لے کے آنا ہم پر فرض کیا ہے ان میں فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ فرشتے افضل مخلوقات میں سے اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ کے شعلے سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے مختلف ذمے کام لگا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو بندوں پر محافظ اور ان کے اعمال اور افعال لکھنے والے، اور بعض کو بہشت کے نعمتوں پر مقرر کر دیا ہے، اور بعض کو جہنم پر اور عذاب جہنم پر تعینات کر دیا ہے، اور بعض فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے دن اور رات کو ان پر صرف یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ انسان کے عمل وغیرہ لکھتے ہیں، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے بعض فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ہر مسلمان کا ان پر ایمان ہے، اور فرشتوں پر ایمان لے کے آنا یہ عقلاً غلط نہیں ہے، کیونکہ عقل اس چیز کو نہیں مانتی جو چیز عقل کے اندر نہ آئے۔ مثلاً دن اور رات کا ایک ساتھ ہو جانا یہ عقل نہیں مانتا، روشنی اور اندھیرے کا ایک ساتھ ہو جانا عقل اس کو نہیں مانتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر جبریل نے اللہ کا پیغام لے کر جو ہے نازل ہوا اور اللہ کے حکم سے ان تک پیغام پہنچایا، تو ان پیغاموں میں سے ایک اللہ کا قرآن بھی ہے۔ تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل لے کے نازل ہوئے، تو یہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے، اور یہ الہامی کتاب اس بات کا دلیل ہے کہ فرشتے ہیں، اور اس کو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہیں، جنہوں نے روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام کو یہ وحی کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اوپر یہ چیز نازل فرمائی اللہ نے، اور جبریل علیہ السلام لے کے آئے۔ تو یہ قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ اس کو لے کے آنے والے جبریل ہیں، اور وہ فرشتوں میں معزز ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بعض فرشتوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا کہ فرشتوں پر ایمان لے کے آنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا انکار کرنے والوں کو کفر کے زمرے میں لے کے بیان کیا، کیونکہ فرشتوں پر ایمان لے کے آنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لازمی ہے، اور فرشتوں کا انکار کفر ہے۔ اللہ پاک نے سورہ نساء آیت نمبر 136 کے اندر فرمایا
वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अल्लाह पाक ने फरमाया जो शख्स अल्लाह और उसके फ़रिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और आखरत के दिन का यानि आखरत के दिन का इनकार करे तो यकीनन वो भटक गया। और जहाँ अल्लाह ने अपने इनकार को कुफ़र करार दिया वहाँ फ़रिश्तों पर ईमान लेके आने का भी हुक्म किया और उनके इनकार को कुफ़र करार दिया। मसलन उसका ज़िक्र मैं आगे चल के करूँगा, मगर इस आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया वमन यकफुर बिल्लाहि, जिसने अल्लाह के साथ कुफ़र किया, वल मलाइकतिही और उसके फ़रिश्तों के साथ कुफ़र किया, व कुतुबिही और उसके किताबों के साथ कुफ़र किया, व रुसुलिही और उसके रसूलों के साथ कुफ़र किया, वल यौमिल आखिरी और जिसने यौमिल आखिर यानी क़यामत के दिन का कुफ़र किया तो अल्लाह ने फरमाया फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, वो दूर की गुमराही में पड़ गया। तो लिहाजा हमें फ़रिश्तों पर ईमान लेके आना पड़ेगा। ये हर मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो प्यारे हैं और मुअज़्ज़िज़ बंदे हैं और अल्लाह पाक ने उनके ज़िम्मे काम लगा रखे हैं। जो फ़रिश्तों का दुश्मन है, जिब्रील और मीकाईल का दुश्मन है, अल्लाह पाक ने सूरा बकरा के अंदर आयत नंबर 98 के अंदर इरशाद फरमाया मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाईल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। तो अल्लाह ने फरमाया जो शख्स अल्लाह का दुश्मन है, फ़रिश्तों का दुश्मन है, पैगम्बरों का दुश्मन है, जिब्राइल का दुश्मन है, मीकाईल का दुश्मन है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐसे लोगों का दुश्मन खुद अल्लाह है। तो यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर फरमाया कि जो जिब्रील का दुश्मन है, और कुछ ऐसे लोग भी वक्त में गुज़रे हैं जिन्होंने जिब्रील को बुरा भला कहा, तो अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल फरमाई कि जो अल्लाह का दुश्मन है, फ़रिश्तों का दुश्मन है, रसूलों का दुश्मन है और जिब्रील और मीकाईल का दुश्मन है, तो ऐसे काफिरों का दुश्मन खुद अल्लाह है। जिस तरह कि अल्लाह पाक ने पहले बताया कि जो वो लोग जो फ़रिश्तों का इनकार करते हैं तो वो दूर की गुमराही में है। तो लिहाजा हम सब मुसलमानों का इस मसले पर ईमान है, इस बात पर ईमान और यकीन है कि फ़रिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, चाहे वो हमको नज़र नहीं आ रहे, मगर हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस पाक किताब यानी कुरान मजीद में ये चीज़ें वाज़े हैं और इनके बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा गया और इन पर ईमान लेके आने का भी हमको हुक्म है। और उनसे दुश्मनी, उनसे बुग़्ज़ रखना, उनको जो है उनका दुश्मन खुद अल्लाह है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में फ़रमाया कि जो जिब्रील का मीकाईल का दुश्मन है, अल्लाह ऐसे लोगों का खुद दुश्मन है। तो लिहाजा फ़रिश्तों के ज़िम्मे मुख्तलिफ़ काम लगाए गए, जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र कर दिया है। तो कहने का मकसद है कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह पाक ने सूरा अल हाक़ा की आयत नंबर 17 में ज़िक्र किया कि क़यामत वाले दिन जो फ़रिश्ते हैं ना, वो फ़रिश्ते कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह के तख्त को उठाए हुए होंगे। कुछ फ़रिश्ते ऐसे होंगे जो अल्लाह के तख्त को उठाए हुए होंगे। अल्लाह पाक ने कुरान में फ़रमाया वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानियतुन। तो अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि तुम्हारे रब का अर्श उस दिन 8 फ़रिश्ते उठाए हुए होंगे। यानी कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह पाक का जो अर्श होगा ना, वो उठाए हुए होंगे और उनकी तादाद 8 बताई कुरान ने। तो और कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फ़रमाया वमा जअलना अस्हाबन नारी इल्ला मलाइकतन। तो अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे फ़रिश्ते बताए जिनका ज़िक्र मैंने पहले किया कि कुछ जहन्नम और उसके अज़ाब जहन्नम पर तैनात हैं। तो अल्लाह पाक ने उनके बारे में फ़रमाया कि हमने जहन्नम के दारोगे फ़रिश्ते ही मुकर्रर किए हैं। सूरा मुद्दस्सिर के अंदर अल्लाह ने फ़रमाया। तो फ़रिश्ते हैं जिनको अल्लाह ने मुख्तलिफ़ काम लगा दिए हैं, मुख्तलिफ़ कामों में लगा दिया है। कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते हैं, कुछ जन्नत और जहन्नम के ऊपर मुकर्रर कर दिए गए हैं, और कुछ जो है जैसे जिब्रील अमीन था वो पैगाम लेके आता था। तो इस तरह अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों के बारे में बताया और हमें बोला कि आप इन पर ईमान लेके आओ, यकीन करो कि ये भी अल्लाह की मखलूक में से एक मखलूक है। तो इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने
سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا کہ جہنم کے داروغے ہم نے مقرر جو کیے ہیں وہ صرف فرشتے ہی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جہنم کے بعد جو مومنوں کے لیے جہنم کی مقرری کے بعد فرشتوں کو مقرر کیا، اس کے بعد اللہ پاک نے مومنوں کے لیے یہ بتایا کہ جب وہ جنت میں جائیں گے، کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو جنت کے اوپر مقرر کر دیے گئے ہیں، بہشت کے اوپر مقرر کر دیے ہیں، مومنوں کو جو ہے مومنوں کو بشارت اور ان کو خوشخبری دینے کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید سورہ رعد کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، اور ہر دروازے سے فرشتے اس کے پاس آئیں گے، یعنی جنتیوں کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور ان پر سلام کریں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو کہ تم دنیا میں جو صبر کرتے تھے اس کے بدلے میں، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو کیونکہ تم وہاں پر یعنی دنیا میں صبر کرتے تھے، یعنی ہر برائیوں سے آپ دور رہتے تھے، آج ان کے بدلے میں جنت ملا۔